Good morning, students. This is Arun, Assistant Professor, Department of Computer Science, Islamia College, Autonomous Vanimpadi. In the last class, we have seen the number system. In the number system, we have seen binary, decimal, octal, and hexadecimal number system. So, binary means base 2, decimal means base 10, that is 0 to 9. Octal base 8 and hexadecimal 16. So that is 0 to 15, that is 0 to F. Now we are going to see how to convert binary to decimal. Now we are going to see the topic conversions. How to convert binary to decimal. So already I have said that binary as a base 2, that is 0 and 1s. Binary is the simplest kind of number system that uses only 2 digits. It uses binary means only it uses 2 digits, that is 0 and 1, values of base 2. Since digital electronics have only 2 states, that is 0 or 1, so in other words they call it as high or low. So binary number is most preferred in modern computer engineer, networking and communication specialist and other professionals. So in computer engineering, so that we are using, computer understands only zeros and ones, that is binary. In networking, to transmit a data, we are using 0 and 1. So in the binary format only we are transmitting the data from one place to another place, that is from source to destination. And the communication specialist, to communicate also they are using only the zeros and ones and other professionals. Whereas decimal number is most familiar number system. Already you know decimal number is 0 to 9. It is available in your laptop keyboards, in your mobile phones, in your ATM machines. So already you are familiar with this decimal number. See here, that is whereas a decimal number is most familiar number system to general public. It is the base 10 having 10 symbols, that is 0 to 9. In your mobile phone dial pad you have 0 to 9. In your laptop keyboard or in your PC keyboard you have 0 to 9. So that is the decimal numbers. So this, you are giving the input to the computer as 0 to 9, but it is converted to zeros and ones. If you are giving a 1, it is converted to 0. That is how we are going to convert that. We will see in the decimal to binary conversion. First we will see the binary to decimal. So now we will see conversion from binary to, how we are going to convert that. Conversion from binary to decimal number system. There are mainly 2 methods to convert a binary number into decimal number, using positional notation and using doubling. These methods are explained as following below, but now we are going to see only using positional notation. First we will see the positional notation, how we are going to see that. Since numbers are the types of positional number system, this means weight of the positions from right to left as 2 power 0, 2 power 1, 2 power 3 and 2 power 4 and so on. So see here, this is the binary point. This is the most significant bit. Your left, to the left you call it as most significant bit, to the right you call it as least significant bit. So this is a binary point, most significant bit, binary point and a least significant bit. So 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2. Here 2 power minus 1, 2 power minus 2, 2 power minus 3. That means if you have a decimal point here, then after that the powers will be 2 power minus 1, 2 power minus 2, 2 power minus 3. If you don't have any decimal point, that you call it, that thing you can represent as 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 2. See here, weighted positions from left to right
and so for the fractional part. So this is from right to left. So right to left, left to right. Assume that the unsigned binary number is bn comma bn minus 1 up to like this. The decimal number is equal to sum of binary digits bn times the power of 2 into 2 power n. That is, we will see with the example that you will have a clear understanding. So this is a simple algorithm where you can have to multiply the positional value of the binary with the digit and get the sum of the steps. So this is the given binary number. Okay, so this binary number we are going to convert into the decimal. Okay, இங்க பாருப்பா, இதுதான் வந்து பைனரி நம்பரா கொடுத்திருக்காங்க. இதுதான் வந்து கொடுத்திருக்க பைனரி நம்பர். பாருங்க, இது வந்து பேஸ் 2 தான். ஏன்னா வந்து zeros and ones மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ பைனரி நம்பருக்கு வந்து பேஸ் வந்து 2 தான். ஓகேவா? ஸோ இந்த பைனரி நம்பரை தான் நம்ம வந்து டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த பாருங்கள், எக்ஸாம்பிள் 1, கன்வெர்ட் பைனரி நம்பர் இன்டு டெசிமல் நம்பர். சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ பைனரி பாயிண்ட் ஹியர் அண்ட் ஸோ நோ ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட். ஸோ இங்கே எதுவும் பாயிண்ட் கொடுக்கல அவங்க, டெசிமல் பாயிண்ட். இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் வரும். இங்கே வந்து ஒரு ஜஸ்ட்டு வித்தவுட் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் ஒரு பைனரி நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, அதை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். So here the binary number is given without fractional part. So we are going to convert this binary number into decimal. So நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், இதான் வந்து லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட். உங்களுக்கு ரைட்டில் இருக்கிற லாஸ்ட் டிஜிட், ரைட் டுவர்ட்ஸ் ரைட். ஸோ இது வந்து லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட், 0th பொசிஷன் சொல்லுவாங்க. இது வந்து என்ன இருக்குது, 7th பொசிஷன். ஸோ இது வந்து 8 பிட். இது பாரு, 1 2 3 4 5 6 7 8. ஸோ 8 பிட்டு தான் வந்து ஒரு பைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட், உனக்கு லெஃப்டில் இருக்கிறது. ஸோ இது வந்து எதுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுவாங்கன்னா, இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் என்ற இதுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க. 0 1 இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அப்கமிங் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம். இப்போ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம், பைனரி டு டெசிமல். ஸோ இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்க பைனரி நம்பர். ஸோ ப்ராக்கெட்டுக்கு போட்டு கீழே இங்கே வந்து 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் இதுனா பைனரி நம்பருக்கு பேஸ் வந்து 2, அதனால தான் வந்து இதை 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ பாரு, இது வந்து 0th பொசிஷன். இந்த 0 வந்து 0th பொசிஷன். இங்கே பாருங்கள், மேலே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இது வந்து 0th பொசிஷன். அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க இங்கே பாரு, இப்படி இருந்து தான் எழுதிட்டு வரும். ஸோ அப்போ வந்து 0 into 2 to the power 0. அப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து 1 into 2 to the power 1. நெக்ஸ்ட் வந்து 0 into 2 to the power 2. இங்கே பாருங்கள், 0 into இங்கே என்ன நம்பர், ஃபஸ்ட் நம்பர் 0, லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட்டில். அதனால தான் வந்து 0 into 2 to the power 0 ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது, 1 இருக்குது, 1 into 2 to the power 1. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது, இங்கே தேர்ட் பிட்டு 0 into 2 to the power 2. ஃபோர்த்தில் என்ன இருக்குது பாரு, 1 into இந்த பவர் வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். இந்த 0 வந்து எதுனா இந்த 0, இந்த 1 வந்து எதுனா இந்த 1, இந்த 0 வந்து எதுனா இந்த 0, இந்த 1 வந்து எதுனா இந்த 1, இந்த 0 வந்து எதுனா இந்த 0. ஸோ நான் தான் சொன்னேன், ஸோ 0 to 7. அப்போ பாருங்கள், பவர் வந்து பாருங்கள் 2 power 7. ஸோ 2 power 0 வந்து 1, ஆனால் 0 into 1 வந்து 0. நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பாருங்கள், 1 into 2 2 power 1 2, 1 into 2 2. ஸோ இங்கே 2 வந்துச்சு. 2 cube, அதாவது 2 வந்து 3 டைம்ஸ் பண்ணணும். 2 into 2 4, 4 into 2 8. இது வந்து 0, எனிதிங் into 0 0 தான். அதே மாதிரி எனிதிங் into 0 0 தான். 2 power 6, 2 வந்து 6 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, 32 into 2 64. ஸோ 64 அப்புறம் வந்து 2 power 7. அதாவது வந்து இப்போ 2 power 64னா இதை 12 மல்டிப்ளை பண்ணால் 128. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு வந்து என்ன வந்துடும், டெசிமல் வந்துடும். இப்படி தான் வந்து பைனரியை வந்து டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளாக இப்படி தான் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க பைனரியை வந்து டெசிமலாக. ஸோ நீங்கள் வந்து இதை தான் பார்க்க வேண்டியது விஷயம். ஸோ இது வந்து ஏன் இங்கே 2 போட்டிருக்காங்கன்னா, இந்த சஃபிக்ஸில் ஏன் இங்கே 2 போட்டிருக்காங்கன்னா, இது வந்து பேஸ் 2 பைனரி வந்து. இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டோட பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், டாட் இருக்குது, ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்குது. ஸோ இதை ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டோட பார்க்கலாம்.
convert binary number into decimal number. Fractional part ஓட பார்க்கலாம். ஸோ பாருங்கள், இதை வந்து நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ராக்ஷனலாக. ஸோ இங்கே பாருங்கள் -4 கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏன் மைனஸ்னால் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டுக்கு அப்புறம் இருந்தால் அதை மைனஸில் கொண்டு போகிறாங்க, ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் இருந்தால் அதை 2/0 2/1 அந்த மாதிரி. ஸோ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பார்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம், அப்புறம் இந்த பார்ட்டு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள் அது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க பைனரி டு டெசிமலாக. இப்போது எங்கே வந்து நமக்கு ஃப்ராக்ஷனல் இருக்குது, பாயிண்ட் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் 1010ல். ஸோ இங்கே தான் இந்த இடத்துல இருந்தால் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகுது ரெண்டா. இங்கே பாருங்கள் இந்த பக்கம் உங்களுக்கு லெஃப்ட்டில் இருந்தால் அது வந்து 2/0 தான் இது. இப்போ இங்கே வந்து என்ன வரும், இதுதான் 0th பொசிஷன், இது வந்து 3rd பொசிஷன். ஸோ அதோட பவர் பாருங்கள் 0 × 2/0 2/1 2/2 2/3. அது பக்கத்தில் இந்த இதை போட்டுங்க 1 + 1 × 0 × 2/0 1 × 2/1 0 × 2/2 0 × 1 × 2/3. ஸோ இதுதான் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணோம் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் வரும்போது. ஸோ இங்கே பாருங்கள் 2⁻−1. ஸோ இந்த பார்ட் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம், இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற பார்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனலுக்கு. ஸோ 1 × 2⁻−1 இது வந்து 0 + 0 × 2⁻−2 + 1 × 2⁻−3. ஸோ ஃப்ராக்ஷனலுக்கு ரைட்டில் வந்தால் மைனஸில் போகுது, ஃப்ராக்ஷனலுக்கு லெஃப்ட்டில் வந்தால் ப்ளஸ் ஆகிட்டு போகுது 2/0 2/1 அந்த மாதிரி. ஸோ பாருங்கள் இப்போ இதே மாதிரி தான். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது தெரியும், இது வந்து நார்மலாக நம்ம பண்ணுறது தான். ஸோ 0 இது 2, இது வந்து 2, இது வந்து 0, இது வந்து 2/6 8. ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதோடு முடிஞ்சிச்சு இந்த பார்ட். இங்கே பாருங்கள் -2/1 × 2⁻−1. ஸோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா 1/2 வந்து 0.5 + anything × 0 0. இதை வந்து நீங்கள் 2⁻−3னா 2/3 × 1 அந்த பண்ணிங்கன்னா இது இப்படி வந்துடும். you will get this answer. So if you do this calculation, இது வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க மேத்தமெட்டிக்ஸில் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும். ஸோ you will get this answer. ஸோ டோட்டலாக இதை வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ பாருங்கள், நீங்கள் கொடுத்துருக்க பைனரி நம்பரும் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டில் தான் இருக்குது, அதாவது பாயிண்ட். நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட்டிங் இந்த டெசிமல், அதாவது வந்து பாயிண்ட் வச்சு வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டில் வந்திருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைனரியை வந்து நம்ம டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து வித்தவுட் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பைனரி பாயிண்ட் வித் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட். ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இது நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது கேர்ஃபுல்லாக இதுதான். 1 × 2⁻−1 -2 -3 -4 இன்னும் பார்ட் இருந்தால் -5 -6 அப்படி போவோம். இந்த பக்கம் இருந்தால் இன்னும் 4 5 6 அப்படி போவோம். ஸோ இதை கொஞ்சம் நான் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துங்க. இப்படி தான் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெசிமலை வந்து எப்படி பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது. உங்களுக்கு தெரியும் டெசிமல்னால் 0 to 9. ஸோ அதோட பேஸ் வந்து என்ன இருக்கும் அப்போது 10. பாருங்க, decimal system is the most familiar system in general public. It is the base 10 which has only 10 symbols. So 0 to 9. Whereas binary number is most familiar number system to digital system, networking and computer professionals. Likewise, like a binary, it is also. It is base 2 which has only 2 symbols. இதுப்பா base 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது binary number system, that is all. Whereas binary number is most familiar number system to digital systems, networking and computer professionals. Already நம்ம அதிலே பார்த்தோம். It has a base 2 which has only 2 symbols, zeros and ones. These digits can be represented by off and on respectively. That is off and on, high, low, எப்படினாலும் சொல்லலாம். இந்த இல்லை zeros and ones சொல்லலாம். So there are various direct or indirect method to convert decimal into binary. In indirect method, you need to convert a decimal into other number system, example octal or hexadecimal. Then you can convert the binary number by converting each digit into binary number. So
ஸோ இதை வந்து நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கன்வர்ஷன் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இதை கொடுத்துருக்கேன். டைரக்ட் மெத்தட்னா இன்டைரக்ட் மெத்தட்னான்ட்டு. ஸோ இன் அன் இன்டைரக்ட் மெத்தட் யூ நீட் டு கன்வெர்ட் a decimal number into other number system, அதாவது வந்து octal and hexadecimal. So we will see in the later classes how to convert into octal and hexadecimal. Now we will see a simpler method, direct method, how we are going to convert the decimal into பைனரி. ஸோ டெசிமல் பைனரி எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள். ஸோ இது கொடுத்துருக்காங்க, நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன். So this is a given decimal number 17. ஸோ இந்த டெசிமல் நம்பரை வந்து நான் எப்படி பைனரியை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன்னு பார்க்கலாம் இப்போது. ஸோ திஸ் இஸ் அ கிவன் டெசிமல் நம்பர் 17. ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு கன்வெர்ட் திஸ் டெசிமல் இன்டு பைனரி. ஸோ சி ஹியர் 2வால் டிவைட் பண்ணோம். ஏன்னா வந்து பைனரிக்கு வந்து பேஸ் வந்து 2. ஸோ 2 you are going to divide the 17 by 2. If you divide 8 times 16, 2 8s are 16 and the remainder 1. Next 2 8 வந்து 2 13 times 4 times. So remainder எதுவும் இல்லை. இப்போ வந்து 16 வந்துச்சு, 2 8s are 16. ஸோ அதனால வந்து ரிமைண்டர் இங்கே 1 கொடுத்துருக்கேன். இங்கே வந்து 4 டைம்ஸ் ரிமைண்டர் வந்து என்ன வரும் உங்களுக்கு 0. ஸோ அதனால் 0. இங்கே 4 வந்து 2 டைம்ஸ், அதனால் 0. 2 வந்து 1 டைம்ஸ், ரிமைண்டர் 0. ஸோ இது எப்படி எழுதணும்னா கீழே இருந்து மேலே எழுதணும். ஏரோ மார்க் பாருங்கள் எப்படி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்படி தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு வந்து பேஸ் 2 கொடுக்கணும் ப்ராக்கெட் போட்டு. ஸோ இப்படி தான் வந்து டெசிமல் நம்பரை வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம மேலே பார்க்கலாம் அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸை. So this is a straightforward method which involves dividing the number to be converted. Let the decimal number in n, then divide this number this number from 2. So we are going to divide the number by 2. ஏதோ if they are giving some numbers, for example 200 300 125 ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, அதை வந்து பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னோம்னா அந்த நம்பரை வந்து நீங்கள் வந்து டிவைட் பண்ணணும் 2ஆல். ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு வந்தோம். பைனரி நம்பர் இன் 2. Okay, again divide the remaining decimal number till it becomes 0 and note every remainder of every step, then write the remainders from the bottom to top. So in reverse order you should write from bottom to top. adha sonna nanu that is the correct way of writing the binary numbers, which will be equivalent binary number of given decimal number. This procedure for converting an integer decimal number. So this is algorithm is they are giving some steps. Take a decimal number as dividend. Divide this number by 2. Store the remainder in a array. That it means on the remainder vadhile side la அப்படியே ஒரு hyphen போட்டு ஸ்டோர் பண்ணீங்க. Repeat the above steps until the number is greater than 0. 0 வர வரைக்கும் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். Print the array in the reverse order. So that is from top to bottom. So we will see. ஸோ இங்கே பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள் 112 கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். இன்னும் கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிச்சேன் நான் உங்களுக்கு. ஸோ அதே மாதிரி தான் 112 டிவைட் பை 2. ஸோ 56 ரிமைண்டர் வந்து 0. ஸோ 56 டிவைட் பை 2. ஸோ 28 ரிமைண்டர் 0. 2 வந்து 14 டைம்ஸ். ஸோ 28 வந்து 2ஆல் 28 டிவைட் பண்ணால் 14 டிவிஷன், ரிமைண்டர் 0. ஸோ அதே மாதிரி டிவைட் பண்ணிகிட்டே வரும். ஸோ இங்கே வரும்போது 0 வந்துடுது. ஸோ இதை வந்து எப்படி எழுதணும்னா ஃப்ரம் ரிவர்ஸில் எழுதணும், ஃப்ரம் பாட்டம் டு டாப். ஸோ பாருங்கள் 1 1 1 0 0 0 0 மேலே. ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம டெசிமலை வந்து பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் வந்தால் எப்படி பண்ணுறது அதையும் பார்க்கலாம். இப்போது ஹவு if the fractional part comes, how we are going to convert decimal fraction into binary. பாருங்க, simple.
என்ன பண்ணுறோன்னா 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஒரு ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் வந்தால். இங்கே பாருங்கள் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க 0.8125. ஸோ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வருதுன்னா 1.625. ஸோ அதோட ரிசல்டன்ட் இன்டீஜர் பார்ட் வந்து 1. ஸோ இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ அதோட ரிசல்டன்ட் இன்டீஜர் பார்ட் வந்து 1. ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். இங்கே என்ன வருது 0 வருது. ஸோ அதோட ரிசல்டன்ட் இன்டீஜர் பார்ட் வந்து 0. இது வந்து எது வரைக்கும் பண்ணணும்னா இந்த நம்பர் 0 வர வரைக்கும், பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர நம்பர் 0 வர வரைக்கும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிகிட்டே போகணும் டெசிமலாக வரும்போது. பாருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் 1.0. ஸோ இதோட இது ரிசல்டன்ட் இன்டிஜர் பார்ட் வந்து 1. ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு 0 × 2 = 0. 0 வந்துடுச்சு. ஸோ அந்த பார்ட் வந்து 0 வர வரைக்கும் நம்ம பண்ணிகிட்டே வரணும். ஸோ இதை எப்படி எழுதணும்னா இப்படி எழுதிட்டு வரணும். ஸோ 1 1 0 1 0. ஸோ this is the decimal number to binary number. அதாவது வந்து fractional part வரும்போது இந்த இதுவை வந்து நம்ம இப்படி செய்கிறோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து in this class we have seen two things: how to convert decimal to binary and binary to decimal. Thank you. In the next class we will see with another conversion, how to convert binary to octal and hexadecimal. Thank you.